बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब यहवी बित्तकबीर हिन यसजुदु। तकबीर कहते हुए सजदा में चले जाना। ये बाब मतलब तकबीर कहते हुए पुख्तो का ये ताबीर खनराजी। तकबीर कहते हुए सजदा में चले जाना। इन पूलाड़े बम न वही खालिस पौधे दो के और खालिस पर सजदा के बेम न वही बल्कि पतलोत लो के बे वही। यहवी बित तकबीर कुजी व कतकी व पदा से हाल के च तकबीर वयुन की हिन यसजुदो कले सजदा के सजदे चीज़े मख के ना हाफिज़ इब्न हजर चे कम कौल ले अगर ढेर बेहतर दे लेकिन चे पाए कि टोल अहादीस मान अमल राजी अगर आए चे कला बनी आदम रुकू की न समिअ अल्लाहु लिमन हमिदहु हुई न दाद रुकू ना दो द्रेदलो जिक्र शो पुलाड़े बनो वही शोरो कई वैलता ना अच्छी उदरी की दावा ख़त्म शी तो ब्याह कल उदरीगी न ब्याह एतदाल पगारी गन कौमा रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह तारा कौमी ज़िक्र नागे नरस्तु चिकल सजदे लजी न आग देना अल्लाहु अकबर शुरू की और च सजदे लसो जी रसी की न बर बल तख़त्मी दक सुन्नत मुताबिक कार दख। बाबुन यहवी बित्तकबीर हिन यसजुदु कुजी वा कतकी वा तो तकबीर सरा चिकल सजदा कई यानी खालिस पुलाड़े बेम न वही और खालिस सजदा के बेम न वही पतलोत लो के बे वही। वक़ाल नाफ़े कान इब्न उमर यज़अु यदैहि क़ब्ल रुकबतैहि। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दायो तालीक़न ज़िक्र कई यो इख्तिलाफ़ी मसला ज़िक्र कई अगदा च नाफ़े वही चे इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा वा यज़अु यदैहि सजदे चे तो नखपल लासुन बे मख्के के खोदल क़ब्ला रुकबतैहि मख्के द पतनान बे रुस्तो के खोदल और लासुन बे मख्के के खोदल। दे बाब के दो किस्म हदीसुन दिख अद्वाड़ा अहादीस साबित थी अद्वाड़ा देवे मरतबी दिख यौदारा च बनी आदम का लजीन हो पतनान मख्की कीरी जंगुनान मख्की कीरी और लास रुस्तु कीरी। इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह द्वाड़ा दागी मसलक दगरे पदग रवान दे और नूर आइम्मोई चना अवल दे लास के होदेशी और रुस्तु दे पतनान उकड़े जंगनान के होदेशी द्वाड़ा मसला करी भला बहस ते पदे के खुदे के चिकम द इंसाफ खबर दा अगर इमाम नववी रहमहुल्लाह लिखले दा और ढेर बेहतर दा अल मजमू शरह अल मुहज़्ज़ब जल्द सलोरम सफ़ा 547 और 548 दे चूँकि शाफ़ी वल मसलक थे तो दी लिखी च वल मुस्तहब्बु अन यज़ा रुकबतैहि सुम्मा यदैहि सुम्मा जबहतह दे बस चल गई मुस्तहब दाई च दे रुकबतैन की दी या लासुना दा दो मुहज़्ज़ब इबारत थे दागे शरह की दे लिखी इख्तिलाफ ज़िक्र की ब्या लिखी च क़ाल औज़ाई व मालिक युक़द्दिमु यदैहि अला रुकबतैहि। इमाम औज़ाई इमाम मालिक वही चदे बलास मख्की दी और जंगनान बरुस्तुक दी वही रिवायत अन अहमदा और दाद इमाम अहमद नहम यो रिवायत तरह वरविया अन मालिक अन्नहु युक़द्दिमु अय्युहुमा शाह तो इमाम मालिक और आए दाम दे चिका में ख़ुख़ी अदू की वला तरजीह हो दे कैसे तरजीह निश्ता ब्या मुखालिफ मुआफ़िक़ रिवायत लिखी ब्या लिखी च वला तरजीहा अहदल मज़हबैन मिन हैसु सुन्नह तो सुन्नत मुताबिक तरजीह योलन शूर को ले च दाग वर दे कदा वर दे
د سنت لحاظ سره ترجیح نشي ورکولی، بلکې دواړه جایز دي او دواړه قابل عمل دي. دې کې دغه بحثونه کول چې کله ځوانو نو داسې به یې کول او چې کله بوډا شي نو داسې به یې کول، دا رضانه توجیحات دي، ضرورت نشته دی. یا هغه حدیث پیش کول چې تاسو د ځان اوښان مه جوړوئ، هغې باندې هم بحث دی، هغه اقوال ضعیف دي، حدیث ضعیف دي. اصل کې دا د انصاف خبره ده، دا کومه چې دلته کې د لیکلې ده چې دې دواړو مذهبینو کې دواړو مذهبو کې د وجه ترجیح څه نشته. سنت مطابق روایتونه دواړه صحیح دي، دواړه قابل عمل دي. خپل سهولت ته ګوره چې څنګه ته کولی شې هغه شان ته وکړه. مجموع جلد 4 صفحه 547 او 548. داسې قسمه بحثونه کوم چې احادیثو نه ثابت دي، نو پای کې وجوه ترجیح حل هغې کتی شي چې یو د لوړې مرتبې حدیث وي، یو د ادنا مرتبې حدیث وي. چې کله حدیث د یو پای دي نو موږ څوک چې پای کې ترجیح ورکړو، کم غوره دی کم نه غوره دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعمالو کې غوره او کم غوره او نه غوره خوند نه کوي. بس سنتونه دي، ستا چې کم باندې خوښي نو پای عمل وکړه. نور صحابه کرام داسې شته چې هغوی زنګنان مخکې ایښي دي او لاسونه یې وروستو ایښي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث هم ثابت دي، یعنی مرفوع او موقوف روایتونه دواړه قسمه په دې کې شته. لہذا دا څوک نه وایي چې یاره رکبتین مخکې کېښودل که د خلاف سنتو شو، او که یدین مخکې کېښودل که د خلاف سنتو شو. نه، دواړه د یو پای سنتونه دي، دواړه قابل عمل دي. حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري. دا ابو اليمان چې کوم دی، ابو اليمان د امام بخاری رحمه الله استاد. دنه امام بخاری ګڼ روایتونه اغوستي دي، او دومره ګڼ روایتونه چې ما سهار جمع کول، دا تقریبا حدثنا ابو اليمان چې کله وایي نو 258 احادیث دنه نقل کوي. حدثنا ابو اليمان، او کله دی د هغه نوم اخلي، یعنې دا وایي چې حدثنا الحکم بن نافع، نو هلته کې بیا 10 احادیث نقل کوي. نو ټول احادیث په صحیح بخاری کې 258 او 10 268 شو. او بیا کمال دا چې حدثنا ابو اليمان حدثنا شعیب، دا ټول په دې سند دی. یعنی په دې کې یو روایت هم داسې نشته دی چې د ابو اليمان استاد د بل څوک وي. د ابو اليمان استاد دی شعیب. بیا کمال دا دی چې د شعیب نه ابو اليمان سبق نه دی ویلی. کم خلق چې په صحیح بخاری باندې اعتراضات کی فنی لحاظ سره، نو په هغې یو اعتراض دا هم دی چې شعیب نه، شعیب نوم دی شعیب بن ابي حمزه. د ابو اليمان نوم دی حکم بن نافع. حکم بن نافع په 222 هجری کې مړ دی، او شعیب بن ابي حمزه په 212 کې مړ دی. د شعیب نه ابو اليمان سبق نه دی ویلی، نو دی څنګه وایي چې قال حدثنا شعیب؟ دا نیمګړې خبره خلک وایي، هغه وتښتوي که نه، شیطان غوندې نیمګړې خبره واوري نو بیا خلکو کې مشهور وي. محدثین جوابونه کوي د دې. اصل دا ده چې دا شعیب چې کوم شعیب بن ابي حمزه دی لږ مشکل استاد و. بعض استادان سهلی او بعض مشکل وي. بعض خو بالکل نرم مزاج والا خلک یې هر ځای کې چې ته تپوس کوې ته دا خبره کوي، خو باید د بجلی ګل استاد په شان دی که هغه وایي چې لار کې ما ووینې نو ما نه به لار کې تپوس نه کوې، زما کور ته به راځې. دې ته مشکل استاد وایي. د دنیا کارونه کې هم بعضې استادان سهل طبیعت والی، نرم طبیعت والی، او بعضې مشکلي. نو کوم استادان چې هغه سخت طبیعت والی، د هغې نه شاګردان اخذ نشي کولی، که کوي دی په مشکل وکړي. او بیا مصیبت دا چې دا ښه خوی نه شاګرد ته کم منتقل کوي او دا سخت خوی نه ورته زر منتقل کوي.
ناغه درشتی پیدا شي دا محدث سے کمو دے نسبتاً درشت تبو اور ډیر په مشکله بعد نه خلکو حدیث ویل. مسله دا شولا چې د خپل روایتونه ابو الیمان چې کوم دی حکم بن نافع جوایو، حکم بن نافع اور نور خلق وته ویل موږ ته حدیث وایا، د حدیث نو ویل. بیا رستو دا معلومه شوه چې د شعیب چې کوم دی ابو الیمان ته د 10 کتابونه په لاس ورغلل. روایت داسې دي څه کتابونه د په لاس ورغلل او دای کتابونه به د احادیث بیانول او هغې دپاره به د حدثنا الفاظ استعمالول. دا هغه اعتراض دی کوم چې په امام بخاري کړی شوی دی، د اعتراض بنیاد دغه دی. دا اعتراض بظاهر ډېر قوي ښکاري او بعضې مخکنو محدثینو ته شاید علم نه و، د دې وجې نه هغې چې کوم جواب کړی هغه دا دی چې دا اصل کې دا مناوله د اخذ حدیث چې کله مونږ د استاد نه حدیث اخلو نو کله عرض علی الاستاذ، یعنی شاگرد سبق وی استاد اوري. په دغه مجلس کې چې کوم کسان شریک وي نو هغه کسان د دې استاد شاگردان ګڼل کېږي. یو دغه طریقه ده اخذ حدیث، یو طریقه ده د اخذ حدیث یو طریقه داره چې یو سړی خپل لیکلی شوی څیز واخلي او یو شاګرد له ورکړي چې دا واخله تر دې روایت کولی شي زمانه، دې ته مناوله وایي. یا کله دا وایي دریم څیز هغې ته اجازه وایي چې زما ټول مرویات چې کوم دی تا ته د هغې د لوستلو اجازت دی. نو دا امام بخاری رحمه الله دی استاد ابو الیمان چې کوم کار کړی دی کتابونو سره نو دا مناوله ده او که دا اجازه ده. دا کومه کیسه چې مونږ کوو نو دی کې تصریح صراحتا نشته دی. اصل روایت کوم چې لیکلی دی خلقو تهذیب الکمال وغیره ناغه دا دی چې د هغه د وفات نه وروستو دا ابو الیمان لړ د شعیب زوی له او هغه ته یې ویل چې د هغه کتابونه مونږ له راکړه. نا شعیب پخپله وی چې ما نه کتاب راوړو او هغې نه وروسته به د حدثنا فلان دی. اوس دا کم 268 احادیث چې تاسو وایئ دا ټول دغه شانتې دي. نو د اعتراض معنی د امام بخاری رحمه الله دا 268 کې 268 احادیث په دې باندې هغې کرخه راښکي. دلته زموږ خلک خبر هم نه چې اصل شی څه دی. دا چې بار بار زور کوم تاسو دې طرف ته متوجه کېږي فقهي مسلک جنګونه پرېږدئ. د حدیث د حفاظت کوشش وکړئ چې حدیث محفوظ ثابت شي. دا خو مناوله هم نه ده، څوک وایي دا اجازت دی، اجازت هم نه ده. نو داسې دي بیا نو بعضې څیزونه داسې چې هغه د خلقو رسایي نه وي هغې ته. حافظ ابو زرعه دمشقي ډېر قابل عالم دی او دی هم شاگرد دی د حکم بن نافع، یعنی د امام بخاری استاد دی حکم بن نافع، خو حافظ ابو زرعه د استاد هم دی حکم بن نافع. دا د هغې کتاب تاریخ ابي زرعه الدمشقي په دې کې په صفحه 201 کې لیکلي دي چې قال ابو زرعه اخبرني الحکم بن نافع. حکم بن نافع ما ته خبره کړې ده چې کان شعیب بن ابي حمزه عاصرا فی الحدیث. لږ تنګ غوندې و که نه مشکل و حدیث به نه خول غوښتل، ته احتیاط د وجې وایي احتیاط د وجې به نه خول. فدخلنا علیه حین حضرته الوفات، و چې کله هغه ته د مرګ آثار ښکاره شو نو مونږ هم لاړو. چې لاړو نو هغه وویل اوس خبره سمه شوه، اوس به هغه اعتراض نه راځي. ابن حجر اسقلانی رحمه الله ته غالبا دا کتاب په لاس نه ورغلی، د دې وجې نه حدیث الساری کې هغه نور جوابات کړي دي خو هغه محض یو عذر غونده دی. عذر دا دی چې هغه دا وایي چې د دې حکم بن نافع په نیز باندې دا څیز جایز و
مناوله یا دا قسم خبرې دا هغه دغه شی ګڼل او دا هغه جایز چې کتا ته څوک دا وایي چې دې زما کتابونو کې د دې نه اخذ کول دا غنې مناوله یا فلانې شی دی او دا یو اجتهاد شي محض هغه دا عذر پیش کړل لیکن دا صحیح نه ښکاري دا خبره دا عبارت چې ووایه ته نو دې سره به دا ټوله خبره ختم شي ما دې باندې کار وکړو آخر کې دا عبارت ماته ملو شه نو ما چې موږ ته د حافظ ابو زرعه یو داسې عبارت ملو شو چې هغه دا ټوله مسله حل کړي دې کیس نه پاتې کېږي فدخلنا علیه حین حضرته الوفات قال هذه کتبی قد صححتها دا تصریح ده مونږ ته وویل دا زما کتابونه دي او ما دې تصحیح کړی ده قابل مصنف چې کوم د هر خپل کتاب تصحیح پورن خدیر وخت یو خو زموږ زمانه ده که نه زموږ باندې دوستان دې نو ګپ لګوي ته فلانې کتاب شته نو ما ته وایي چې نه ورته زمانه مرګ نه وروسته واخلې دا دې مولیانو کې دا خبره مشهوره ده چې دی په کار وخت لګي بل کار یې نه ته کم عقل سړی تا ته څه پته کتاب چې کوم دی دا مصنف د اولاد په شان دی ته چې د خپل زوی بغیر د سر کنجي کول نه یو 2 میاشتې پرېږدې داسې لیونی خلق دی بس په هېڅ څیز نه پوهېږي او الټا ورته ته به ورته بېوقوف ښکارې کم خلق چې ریسرچ کوي تحقیق کوي د هغې بنیادي خبره دا وي چې ما څه شی کړی دی نه یې کې د غلطۍ امکان اینی ټایم موجود دی د دې وجې نه پخوانی خلک هغې به د خپلو کتابونو نظرثاني نه ستړی کېدل نه خپل کتاب به و بیا به یې رجوع کوله بیا به یې رجوع کوله د دې وجې نه باید لکه د امام شافعي یا د بعض ائمو په یو مسله کې 2 رایې ولي د امام مالک یا د امام شافعي دا مذهب قدیم دی دا مذهب جدید دی دا ولي دا خلک لیونی دی جاهلان دي دا یې په دې وجه باندې چې انساني فکر کې انساني سوچ کې ترمیم راځي معلوماتو کې هم ترمیم راځي ترقی راځي د دې وجه نه د هر چا خپل کتاب چې کوم دی د هغې تصحیح پورې لګېدلی اینی ټایم چېرته نقطه خو غلطه نه ده شوې چېرته رایې خو د قرآن و سنت خلاف نه ده چېرته یو راوي خو داسې نشته چې ثقه یي ما ورته غیر ثقه ویلي دا ډېره ښه مشغله ده خو په دې هغه څوک پوهېږي چې د هغه دا کار یي چې څوک پرې نه پوهېږي نه خو خلک یو خبره کوي چې د خیت په خوراک څه پوهېږي هاته څه پته چې څه دي ده دوباره کې هذه کتبی قد صححتها دا ما ټیک کړي دي یعنی غلطۍ مې دې ورکړي دي فمن اراد ان یاخذها فلیاخذها که څوک غواړي چې دا کتاب واخلي او روایت دې کوي نو کوي دی تصریح شو کړه اوس خبره ټیک شوه دې کې اجازت هم ملو شو او دې کې مناوله هم وشوه استاد لیکلی شوی کتاب د هغې اجازت ورکړه د حاضرو ټولو کسانو ته نو په دې حاضرو کسانو کې ابوالیمان حکم بن نافع هم موجود و په دې وجه کوم فني اعتراض چې راته ټیکنیکل هغه اعتراض غلط شو نو یې خدا خبره وکړه چې که څوک دا اخلي نو واد اخلي او بل ته یې ورسوي ومن اراده او که څوک غواړي چې ان یعرض فلیعرض که څوک غواړي چې دې عرض وکړي ماته کتاب یې اوس واخلي پړاول دې شروع کړي زما ورته غوږ دی یعنی عرض علی الاستاذ دیو کی ما در خپل کتاب بیان کی وای دی زیورم دویمه خبره دا شو او درې مې دا وکړه ومن اراد ان یسمعها من ابنی که څوک غواړي چې دا زما د زوی نه واوري فلیسمعها نو خامخا د هغه نه واوري اجازت ده فقط سمعها مني ځکه چې زما بچي زما دا کتابونه ټول زمانه اورېدلي دي دې ته د سند نزدېکت وایي دې نه زموږ دا خلک واقف نه ده علو سند دې ته وایي چې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطې د استادانو کمې شي دا علو سند دی د دې لپاره محدثینو په سوونه میله مزل کول اوس خو فن نشته خلک پې پوهېږي نه حدیث سره د خلکو اصل کار دی د ائمه مجتهدین آرا ولې نه ده وتی
دی خواږه پکاري پیغمبر باندې څوک څه کوي تش برای نامې کېنولې اوس نور نه هغه حدیث سره سمې نشته نه د علو سند سره سمې نشته دې کې علو سند به راشي چې په ځای دی چې د بل نه اوري نو خدای چې زما مخکې دی ووایي دا علو سند دی او که دا نه نو بیا زما د زوی نه دی ووایي خدای چې یو مرتبه دی کم شو د ځان خپل اهمیت دی او دې وجه نه محدثین چې کوم دی ای کله کله خان دی اشعار هم وایي که نه چې ګوره هر سړی د خپل مشر د ژوندي پاتې کېدو دعاګانې کوي خو زموږ دا شاګردان ډېر نالایق دي دی زمونږ د مرګ دعا کوي چې ربه دې زر لرې کړي چې په دغه ځای څه کښېنو دا هغې کړې نه وي خو د هر سړي تمنا دا وي چې زه هم دغه شان سړی شم نو ته به دغه شان تیار هغې کېږي چې ستا استاد مړ شي که د استاد په موجودګۍ کې د شاګرد حیثیت خو څه نه وي نو بهرکیف دا خبره د امام ابو زرعه دمشقي چې کوم دی هغه عقده دی کولو کړه هغې نه وروستو بیا ابوالحکم نافع تللی دی او د هغه زوی ته یې ویلي دي چې ماله د هغه کتابونه راکړه چې کتابونه یې ورکړل نو که دی حدثنا وایي اوس نو صحیح به غلط به صحیح دا یو وړه خبره ده 19-20 घंटे دې باندې مونږ لګولې خلک وایي دا آسان کار دی ډېر مشکل کار دی ته پسې به ګرځې دا اعتراض چې ته ختمه د هغې طریقه دغه ده دا دلته ما لیکلی دی په دې یو شپږ صفحې دي دا نو بیا که چاله پکاري نو د دې بیک باندې دا رف دي خو دې کې آیات وغیره دي دا ځای کوم چې مرګو له پکاري نو بیا فوټو سټیټ ته لور کې دا ضروري چیز ده حدثنا ابو الیمان حکم بن نافع قال حدثنا شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 ہجری کی وفات شوی دا د منکرین حدیث ډېر بدی شي دی کوشش دا کوي څه طریقه باندې د باندې رفض ثابت کی او دا ثابت کی چې د فلان کې برائی وا فلان کې برائی وا د دې ټول سیز بنیاد صرف دا دی چې چونکې دا سرکاری طور چې کوم جمع او تدوین د حدیث کېدو د هارون دی یا مامون دی زمانه کې نو د هغې مشري دې سړي کوله د دې وجه نه دی د سر نه دی لرې کول غواړي چې د شهاب زهري لرې شي که نه موږ ته به لار صفا شي دې نه خلقو ته دوکم لګي لکه خلک وي چې اول مدون څوک و عام طور دا ښیي سکولونو کې کالجونو کې چې محمد بن مسلم بن شهاب زهري حاله غلطه ده دې سره سرکاري لفظ ولګوه چې سرکاري طور حکومتونو چې کله اعلانات کول نو پای کې دک سړی چې کوم دی د هغې خلقو د کمیټې مشرو امیرو کم چې دی کار د پاره لګولی شي نو تدوین د حدیث د مخکې نه شوی دی د وهب بن منبه دارنګې نور د بې شمېره خلکو صحائف د سیدنا علي صحائف معرفت علوم الحدیث ابتدا کې ما ګڼ روایت لیکلی اسناد لحاظ سره بالکل 100% صحیح چې فلان کی به حدیث لیکل فلان کی به لیکل فلان کی به لیکل قال اخبرني ابو بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابو بکر بن عبد الرحمن دا فقهاء سبعہ کے دے مدینہ منورہ کی یو فقہا دی دا پائی کے دے 93 ہجری کی وفات شہر دے وی دا حدیث ماتا دو کسان ویل دے یو ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام او بل ابو سلمہ بن عبد الرحمن دے وجنا دارستو حدیث سے بیا بل راضی 804 نمبر قالا وقال ابو هريره دا غلطه دا قالا چې کوم دی که نه د دې مرجع دا دوه روات دي ابو بکر او ابو سلمہ که ته په دې نه پوهېږې او استاذ واضح نه کړي ته د قالا مرجع به تا ته نه معلوم دا هم دکه دوه کسان دی یو دغه روایت دی وقال ابو هريره
ابو سلمہ بن عبدالرحمن 93 ہجری کی مل دے مخ کے سود ویلے شعر ہے کہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ با تکبیر وے اللہ اکبر وے فی کل صلاۃ من المکتوبہ. دا باس منگ مخ کے ویلے دے چی یو تکبیر تحریمہ دے نا فرض دے اور بیا تکبیر دے انتقالات چکم دیا سنت دی. صحابہ کرام ډیر داسې وو چې هغوی تکبیرات انتقالات به نه کول او د هغې وجه دا وه چې هغوی ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل نه و رسېدلی چې دلته کې تکبیر د انتقال هم شته. ځکه ټول صحابه کرام هر وخت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس نه حاضر نه وي. دا غلطه طریقه ده چې ته د یو صحابي راغلی بل سره جنګی. طریقه دا ده چې ته دا ووایې چې دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر وخت نه ناست. د دې وجې نه د کومو صحابه کرامو په عمل کې چې تکبیرات انتقالات نشته دی نو د هغې نه دا نه معلومېږي چې ګویا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په عمل کې دې هم نه وي. د هغه عمل کې خو شته خو د بعضې صحابو په عمل کې شته او د بعضو کې نشته. دا قول هم غلط دی چې دا جي سنت ځکه هغې نه وي صحابه په سنت سر ماتوي. دا قول غلط دی لیکلی فقهاو غلط دی لیکلی. ای خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې ته وګورې حیران به شیخ چې یو سړی دی هغه د یوې ګوتې په ځای دوه ګوتې لاس اوچتوي که نه په تقریر کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته صحابي ورته څومره بد رد ویلی دی. قبح الله هاتین الیدیتین القصیرتین. ستا دواړه لاسونه د خیر نه امیده بې برکته الله یا تباه و برباد کړي. ما زاد رسول الله صلی الله علیه وسلم علی هذا. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به تقریر کو نو دې نه به اضافه نه کوله. بیا دې دور شیوخ القرآن هم وګوره شیوخ الحدیث هم وګوره کله به دا لاس وي او کله به دا لاس وي. پوه سنت اتباع نشته ده. بس هغه شی سنت دی کوم چې دې ته معلومې کوم چې دې په عمل کوي نه سنت نه دا قسمه حرکتونه نه کوم چې دې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ګوته پورته کوله ما زاده رسول الله صلی الله علیه وسلم. یا د بشر عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ عنہ حدیث ده سیدنا عمارہ بن رویبہ چې هغه یو سړی ولیده په ناسته خطبه ویله ناپاسې دا ورته وویل انظر الى هذا الخبيث يخطب قاعدا كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يخطب قائما. صحابه کرام سنت باندې سر ماتوي. دا قول غلط دی. بادشاہ نه یریږي د امیر نه دې خبیث ته وګوره په ناسته خطبه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړ خطبه ویله. دا لیکي جوابونه خلک لیکي لیکن د صحابه کرامو حالت هغه دغه نه دی کوم چې زمونږ وایي چې خیر سنت پاتې شو. اوس خلکو سنتونه موقت هم پرېښي که نه د ماسپښین نه مخکې سنت نه کوي خلک وروسته هم نه کوي. دا جي سنت دی اخر زور اچولی په سنتو باندې په دغه سنت به څوک عمل کوي. دا صحیح طریقه نه ده غلطه ده. دا غریبانان تنظیمی خلک دی بس تنظیم کې جیسے شیخ ہولی شي هغه نن د امت مسلمات تباہی د تنظیم د وجه په دې ترقی نه راځي. ځکه تنظیم تعالی یو خاص ذهنیت جوړي دا هغې ذهنیت نه تبار نشي وتی او حق به ته پای کې منحصر ګڼې. دا لویه تباہي ده. د دې نه سوا تباہي بله کېدی نشي. دا ټول کوي دا چلونه. تو بعض دا وایي چې دا چونکې سنت ځکه صحابه پرېښي دي صحابه سنت نه پرېږدي. د دې صحیح جواب دا دی کوم چې محدثین کوي چې کوم صحابه کرام انتقال خو کوي لیکن تکبیر نه وایي نو هغې ته دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسېدلی نه دی او چې کله رسېدلی بیا ویلی دی بس. نو که دا فرض هم وی بالفرض خو چې علم نو نو خبره جدا ده. دا سنت دی لخ. ابو بکر دا سیدنا ابو هریره به ویل کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبه. موږ شمیرلی و تقریبا 4 رکعات لمونځ کې 2 رات لږ نه تقریبا. کان یکبر فی کل صلاۃ من المکتوبه وغیرها فی رمضان وغیره.
که رمضان بو که غیر رمضان بو. فیکبر حین یقوم، نو الله اکبر به وی چې کله ودرېدو تکبیر تحریمه دا څه شی دی؟ دا فرض دی. هغې سره خلکو باندې دا محنت هم وکړئ چې د لاسونو قبلې ته متوجه کول هم فرض دي، یعنی لاس د دې مخ به قبلې طرف دی. نو یا خو هغه داسې پکار دي چې هغه د غوږونو محاذات کې شي. محاذات خو پېژنې که برابری ته وایي محاذات، ټچ کول ته نه وایي، دا ټچ کول خو دا خو محاذات نه دی، او تا بالکل د هغې برابر کړل. محاذات تخمینا برابری ته وایي. نو کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د غوږونو برابر کو، کله به د منکبې نه برابر کو. دو حدیث دي په دې کې. زمونږ خلکو یو ځان نه زرانو پورې خاص کړه، بلې نارینو پورې کړه، بس الله الله خیر صلی الله چوټي شو. د ځان نه خلک په حدیثو کې تخصیصات نه کوي. حدیث کې ورایي صلو کما رأیتمونی اصلی، هغه شان مونځ کوئ څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه مونځ کوم. کوم ځای چې استثناګانې د زنانو راځي نه په صحیح حدیث ثابتول غواړي، نو دا به کله د تابعي په قول باندې په حدیث کې تخصیص کوي. عطا ویلی دی، عطا بن ابي رواح، هل کان صحابیا ام کان نبیا؟ دا تپوس کې بیا ټول وور اخلي. عطا خو تابعي دی، تابعي څنګه تخصیص کوي چې دا جي زنانو پورې خاص دی؟ دا دلیل غواړي، دومره اسانه نه سمجھ د خلکو غواړي. دا دلیل غواړي چې کوم ځای شرعي دلیل موجود دی نو ټیک ده، چې کوم ځای دلیل نشته بدل دی نشته. نن سبا جمع د جمعې کې خلک څه کوي؟ دی وخا غوږونه لګوتې وړي، نو د هغې مخ چې کوم دی د طرف ته یې د لاسو بوډاګان خلک یي، غریبانان په دې هم نه پوهېږي، جړه ورشي سره چل ورته وښایه، کوم چې ضروري دی نه ورته نه ښایي، چې کوم غیر ضروري دی ورته ښایي. کان یکبر فی کل صلاة من المکتوبة وغیرها فی رمضان وغیره فیکبر حین یقوم ثم یکبر حین یرکع. اخو دا چپٹر یہ ہے کہ نا باب یحوی بالتکبیر حین یسجد حین یرکع حین یقوم، دا پټول سره لګا. دا بنی چې ته سجدې نه راپاسې الله اکبر وایې بیا راپاسې، چې سر دې پورته کول شروع کړل نو الله به وایې، نو چې ته ودرېږې سو نو چې بر ستا هلته کې پوره شي. دا د تلو ذکر دی، د تلو راتلو ذکر دی کې به ته خاموشی نه لګیا. ثم یکبر حین یرکع، بیا به الله اکبر وی کله چې به رکوع کوله، یعنی چې رکوع له به ته نو الله به شروع کو او رکوع کې برابرېده نو تکبیر به برابر شو. ثم یقول سمع الله لمن حمده، نو بیا چې به رکوع پوره کړه نو هغې نه به ودرېدونکی و، نو سمع الله لمن حمده به وی، نو بیا به ویل ربنا ولک الحمد قبل ان یسجد. د سجدې نه مخکې به ویل ربنا ولک الحمد. دې کې مونږ قرات ویلو چې ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللهم ربنا لک الحمد، اللهم ربنا ولک الحمد. څلور طریقې سره دا ویلی شي او څلور واړه ثابت دي. په دې کې جنګ نه کوو، چې کومه کې ستا ته اسانتیا ده هغه ووایه. ثم یقول الله اکبر حین یحوی ساجدا، نو بیا چې به کله دې ته نو په تلو کې به الله اکبر شروع کړو تر دې چې دی به ټیټ شه سجده کوونکی. ثم یکبر حین یرفع راسه من السجود، بیا به الله اکبر ویل، خو کله نه چې کله نه به سر پورته کول شروع کړل. ثم یکبر حین یسجد، په ټول همدغه یو طریقه وه. ثم یکبر حین یرفع راسه من السجود، ثم یکبر حین یقوم الجلوس فی الاثنین. دو رکعتونو کې که به کېناستو او که دو رکعتونو نه پس د ناستې نه پاسېده نو هم به دغه طریقه وه. نو موږ ته کلیه څه معلومه شوه؟ کلیه دا شوه چې د یو رکن نه بل رکن ته ځو، خو د رکن په خاتمه کې دی الله شروع کو، او چې هغې بل رکن ته ور داخلېږو چې په دې تلو کې مونږه تکبیر پوره کړي. دغه طریقه دا چې په ولاړ الله اکبر وایي بیا وروسته ټیټېږه،
او دا هم نه چې اول ټیټ شي نه بیا الله اکبر ووایه. مونځ دی ګپ مه ګڼئ. مونځ عوام څه کوي خواص مونځ ډېر په عجیبه طریقه کوي. تراویح وکړئ بیا چېرته یو بدعتي مولا بس یې پته ورته ولګي چا وزاره چل گئی لوبه دې جوړه کړه. ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. او دا کار به کو تر دې پورې چې هغه د مونځ نه فارغ شي، هر رکعت کې به کول. ثم يقول حين ينصرف، بیا به ویل چې کله به سلام وګرځو والذي نفسي بيده. او دا تا چې وې دا دې کې دې ربنا ولک الحمد وی کنه وی. امام نسائی چې دا حدیث نقل کړی دی نو پای کې لیکلی دی چې دا مون سیدنا ابو هريره کوم ځای وکړو داسې حين استخلفه مروان على المدینه. مروان بن حکم دا صحابیت کې اختلاف دی، موږ رضی الله عنه ویلی شو هغه ته. مروان بن حکم صحابیت مختلف فی ده. کله چې د مدینه منورې کې امام کړو نو دبا دا مونځ د جمع کو داسې په دې کې ته وګوره په دې کې ربنا لک الحمد شته کې نشته، دا خامخا وایي راځي په امام نشته. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث کې مو دا په خپل عمل کې مو او دلته کې د په عمل کې مشته او دا منسوب کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا ټول وګوره منځونه د قرآن او سنت رڼا کې وګوره، سر مه ماتوه په دې باندې. په دې د جنگ ضرورت نشته دی، مونږه د خپل عمل جواب دی الله ته یو، بل چاته نه یو. دې کې دا سوزونه مه کوئ دا د فلاني مذهب دی فلاني مذهب دی، سنت اتباع وکړئ بس. بیا به څه ویل انی لاقربکم شبها بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم. زه تاسو ټولو کې زما مونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیات مشابه دی. دا مونځ چې تاسو زه کوم نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کوم تاسو ته. دا څه معلومیږي چې امام باندې ربنا لک الحمد نشته که نه، ځکه ها په تیزه لګیا په منډه باندې سمع الله لمن حمده تعالی ویلې هلته سجدې له تللی. انساني آرا پرېږدی، دا الله او د هغه د رسول رائے د رسول حدیث د اهل سنت والجماعت دا خبره ده چې حدیث د دې نزول کېږي، باقاعده د سنت نزول کېږي. مسلمانان حدیث ته وحی خفي وایي، داسې نه یو مثلا نه خو د حدیث مذاق اړوي خلک، ګپ لګي حدیث پورې بس بل بل رائے مخکې کړي، هغه رائے وروستو کا حدیث مخکې کا حدیث کې څه دي. بیا فرمایل انی لاقربکم شبها بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم ان كانت هذه لصلاته حين فارق الدنيا. دا هغه مونځ دا او دا کوم چې ما وکړو کله چې هغه دنیا نه تشریف وړو. دا وتا یری دا حدیث په دې کې رفع الیدین خبره نشته که نه شته پکې؟ رفع الیدین خبره په دې کې نشته. څه مطلب چې رفع الیدین شته نه که نه څه گنجائش پتر کې شته دی، دې کې رفع الیدین خو نشته په دې حدیث کې. وقاله دا وختي ما تاسو ته ویل چې او دا دواړه وایي څوک څوک اخبرني ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث و ابو سلمه، دغه دواړه وایي. وقال ابو هريره رضی الله عنه، او سیدنا ابو هريره دا هم فرمایل حين كان رسول الله صلی الله علیه وسلم حين يرفع راسه يقول، کله چې هغه اراده د سر د پورته کول وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ثبوت شته که نشته؟ ته به څه وایې اوس تا چې زما مذهب نه ده. سړی حیران شي زما باندې غورې لشي شي چې قیامت پر ورځ به سړی څه وایي چې دا ما ولې پرېښی اوس چلو پکې.
اجتهادي امور کې سړی بشک اتباع کوي د خلکو چې کله نصوص متصادم وي ٹھیک اوس تصادم هم نشته یو تقسیم جوړ کړی دی که چا صحابي کړی دی بالفرض نو شاید چې دا صحابي کړي چا ته خبر نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې طریقې هغه به داسې کول سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد يدعو لرجال فيسميهم باسمائهم کله کله به هغه داسې هم کول فرض مونځ کې به دعاګانې کولې قنوت نازله به یې کوه د سهار په مونځ کې د خاصو حالاتو د وجې اوس هم دا سنت دی کولی شي سړی يدعو لرجال د بعضې کسانو دپاره به دعا کوله فیسمیهم باسمائهم د هغې نومونه یې هم اخیستل یو درې مسلمانان دي هغې ته به یې ډېره دعا کوله اللهم انجل ولید ابن الولید یا الله ولید بن ولید له نجات ورکړه ولید بن ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ دا ډېر اول د سر کافر و غزوه بدر کې دی گرفتار شو هغې نه وروسته د فدیه ورکړی شوه چې فدیه کله ورکړی شوه آزاد شو نو بیا اسلام قبول کړ تپوس ته یې وکړی شه دا مخکې ولې نه قبلو چې فدیه یې نه ورکولی هغه په دې وجه مې فدیه مخکې نه اسلام مخکې نه راوړو چې څوک دا ونه وایي چې دی د تورې نه ویرېده نو اسلام یې قبول کړ دومره باغیرت انسان دی چې کله ازادي میلو شو بس دغه مسلمان شو دی واپس لړ مکې مکرمې ته مسلمان واپس لړ هلته د ماماګانو هغې ماماګانو دی ونیو او قید یې کړ اوس خو مسلمان دی که نه قید یې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم به ته د دغه دعا کوله اللهم انجل ولید ابن الولید هغې نه وروسته ورته بیا نجات ملو شو هجرت یې وکړو هجرت یې کله کړی دی تقریبا عمرة القضا کې د هجرت کړی دی او په عمرة القضا کې د شرکت هم کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جن کې د وفات شوی دی ولید بن دا ابو لهب د ابو جهل خپلوان یې ټول کړه تو دویم څوک دی وسلمہ بن هشام سلمہ بن هشام بن مغیرہ دا ابو جهل رور دی دا ډېر قدیم الاسلام دی حبش ته د هجرت کړو یعنی هجرت حبشه هم کړی دی هغې زمانې سره حبشې نه چې مکې مکرمې ته واپس راغی نو مشرکانو قید د غزوه خندق نه وروسته د هجرت موقع میلو شوی دی راغلی دی دی هم قید کې و دی په غزوه موته کې شهید شوی دی دا کوم خلک چې استاد اوري حدیث او شاګرد دی وایي هغه ته دا پته لګي که دا کوم جمع ووایي شیخ الحدیث صاحب کمالات کوي دا څومره صبر آزما خبرې دي چې صحابه کرامو دین سینې پورې څومره لګولی هجرت حبشې ته وګوره او دلته کې غزوه خندق او دې ته وګوره دومره موده سړی په قید کې دی د څه لپاره د الله د رضا لپاره د اسلام لپاره د اسلاف یعنی صحابه کرام اسلاف په حدیث کې صحابه کرامو ته وایي تابعینو ته وایي د اسلافو طریقه دا وه چې هغې به دین دپاره قربانۍ ورکولې او بیا د هغې قربانو نه به څوک خبرېده نه چغې به یې هم نه والې ما یو درس کې ویلیم دی عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي شرف اصحاب الحدیث کې یو روایت نقل کړی بیا ما وکړو خپل معلومات ما یې کې ور واچول
چې زمونږ داسې خلق به چې به ټول قرآن مجید زوت کو حافظ بشو، لیکن گاونډي به نه خبرېده چې دې سړی د قرآن حافظ دی که نه دی. بل خوا به یو سړی پوره عالم شو لیکن څوک به نه خبرېدل، ولې اخلاص و. اوس خو شو شاده اوس یو شو شاده بس دې ځای کې ختم دی، دغه ځای ختم دی، دې ځای ختم دی. د هغې نتیجه کې چې کوم طلبا مونږ تیارو پراډکټس زمونږ راځي، هغه کار دی که بېکار دی؟ ټول بېکار دی. دا ولې زمونږ ارادې نیکې نه دي. اخلاص چې ختم شي دغه نتیجه یې. اخلاص دې سړی پیدا کړي، دی یو کس جوړ کړي، ښه به سم وي انشاءالله. دا ټول شوشه جوړه شوې ده. بلکې اوس بعضې مدارس خو داسې دي چې هغوی دا د انکم ذرایع جوړ کړي. یعنې یو مدرسه کې ختم دی د بناتو یا د بنین، نو باقاعده د هغې ماشومانو کنټریبیوشن یې پای کې 1000 روپۍ 2000 روپۍ دا حال دا یوازې دغه ځای نه دی، دا هر ځای کې دا چلي. او ښایي ورته څو درود لکي ورته ښایي، د قرآن ختم ورته ښایي، د درود ختم ورته ښایي، مسله ورته نه ښایي. بلکې اکثر و بیشتر څومره چې مونږ وکتل نو عقیده ورته هم نه ښایي. بس هغه زوړ کار دی، اوس نور څه شی پکې نشته. د انکم ذریعه پخوا هم هغه طریقه د وارداتو جدا، اوس طریقه د وارداتو جدا شو. زړه نه خوشحالېږي. یعنې مدرسې بلډینګ په نوم باندې مدرسه ده. حالای ما نه چا تپوس وکړه نو ما ورته یې ګوره دا علوم دیوبند دی انار د ونو د لاندې شروع شوی و. لومبنی استاد هم محمود و، لومبنی شاګرد هم محمود و. اخلاص نو کم ځای ته ورسېده خبر. وسایل دومره ښه شی نه دی. بغیر د وسایلو چې کوم کار کېږي درس و تدریس، او وسایلو کې نه کېږي. ډېره لویه لانجه جوړه شوه موږ ته، نهایت لویه. ستا به خیال وي دا به عالم وي یا به عالم وي، هېڅ نه خبر نه وي داسې نه چې دا څه وایي. کتاب د یو ویلی شي، د حدیث د یو کتاب وویلی شي، اړو د نحو واړه کتابونه ونه ویلی شي. خو د هغې نحو نه څه مطلب دی؟ په دی صحیح مشکات المصابیح ووایه ټیک دی الله. 9 کتابونه تش عبارت وایي او شیخ الحدیث صاحب غوږی ښي بس عرض علی الاستاذ دی. وضاحت مزاحت نه کوي، نه سند نه باس کوي، نه مسله ښي. اللهم انجل ولید ابن الولید وسلمہ بن ہشام وعیاش بن ابی ربیعہ. عیاش بن ابی ربیعہ بن عمر بن مغیرہ دا ابو جہل رور دے خیافی. قدیم الاسلام دے د خپل ښځې اسماء بنت سلمہ سره حبش ته هجرت هم کړو. مدینه منورې ته چې هجرت کول سیدنا عمر په مرګرتیا کې کړو. یعنې هغه سره په کومه ورځ چې هغه هجرت کړو دغه سره هم هجرت وکړو. دې چې مدینه منورې ته ورسېدو د ابوجهل او حارث دا دواړه لاړل او ته ویل چې مور د قسم خوړلی دی چې تر کومه ما ته نه لیدې زه به سوري ته نه کښېنم. دروغ یې ویل ورته. صحابي دی په مور به خامخا مهرباني مین وی. غریب د هغې د قسم د ماتولو دپاره راغی، دې سره چې لاړ نه یې وتړه، نه یې پرېښود. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دعاګانې کولې. هغه دعا چې کوي پیغمبر هغه چاته کوي. دا 3 صحابه کرام دي د غزوه یرموک کې شهید شوی دی. موقع ورته ملو شوی ده خو ډېر وروستو شهادت د ده شوی دی غزوه یرموک کې. دا پیغمبر چې دعا کوي نو چاته کوي؟ هغه خلک چې هغې جان جو کومې ډاله د دین دپاره د هغې څه قربانۍ دي او د دین دپاره د هغې محنتونه دي. د سړي نه سونه پاساله هغې جوړېږي چې د دین دپاره قرباني وکړي. په دې نه کېږي چې سړی خوراک کوي، اسکاک کوي، خوب کوي او باتروم ته ځي چې بس ما نه سونه پاسه جوړه شي. سان هېڅ نه جوړېږي. په دغه شی به یې داسې شی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو مستحق کېږي هغه څوک
چې هغه دین د پاره څه کار کړي. او دارنګې والمستضعفین من المؤمنین د نورو کمزوري کړي شو مؤمنانو د پاره به دعاګانې کولې. نو کولی شي دعا او دعا به کوله اللهم اشدد وطأتک علی مضر. دا خلقو چې صحابه کرام په دوکه بودلی او مړ کړیو نه ته به خیره کوله یا الله خپل ټیکه په مضر قبیله باندې سخت کړي. ټیکه پیژنې پندونه چې خلک تړي کنه نو پای کې چې کله د لرګي او دوا سيزونه چې کله یو ځای کې هغه بیا ته کې دغه ټاټه کې وي دا په مضبوطه کې یعنی چې کم عذاب تا غیل را لګي ناغه مزید سخت کې وجعلها عليهم سنين كسني يوسف او دا پاغي باندې داسې کې کلونه لکه څنګه چې سني د یوسف او کلونو د یوسف یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره وکړي غیده چې دی باندې قحط سالی دا سره راولې لکه څنګه چې دا د سیدنا یوسف په زمانه کې راوسته او دا جایز ده کدا جایز نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کوله. واهل المشرق یومئذ من مضر مخالفون له دغه زمانه کې مشرق والا د مضر قبیله دا مخالفین و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. حدثنا علی بن عبد الله دا علی بن المدینی ده استاد ده د امام بخاری او دا سره چې امام بخاری بویل چې مستصغرت نفسی ماجر د خپل ځان علمی لحاظ سره چا نور کې نو غنه ده الا علی بن المدینی دا امام ده د علل الحدیث امام علی بن المدینی. امام علی بن عبد الله ابن المدینی 234 ہجری کی وفات ډېر لوی سړی دی. قال حدثنا سفیان دا سفیان نه مراد سفیان ابن عیینه دی 198 کې مړ دی غیر مره دا مطلب چې دا حدیث هغه ماته ګڼ ځله ویلی دی. عن الزهري 125 کې مړ دی دا حدیث متن تاسو مخکې ویلی دی 3000 تقریبا دا حدیث تیر شوی دی او دا حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناست مونږ کو خپې زخمی شوی و او صحابه کرام ځان پسې کینولو یاد شره ده او بیا فرمایلی چې امام ناست نو تاسو ناست سره مونږ کوي او چې کله امام ولاړی نو بیا په ولاړه مونږ کوي نو مونږ ویل دا حدیث منسوخ ده ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عمل سره مونږ پناسته لیکن قوم ولاړو ادا نقطه چا ویلې وا دا د امام بخاری استاد امام حمیدی ویلو کتاب ما راوړو دلته کې پیش کړی نو او امام بخاری دا مخ کې د امام حمیدی قول سره نقل کړی دی چې دا ابتدا کې دا خبره وا چې کله امام ناستی نو تاسو پناسته او چې کله امام اولاړي نو تاسو اولاړ موږ کوي لیکن دا آخري عمل په دې باب کې داري چې کله بیمارو او د صحابه کرام په میز کې یو دریو کسانو بوته یکم نقطې تاسو ته ما ویلې یو نو مې اغسطه نور نه اغسطه کنه دا غي وجه خلکو بل سویلا سبب جدا و نو الته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ پناست کړه لیکن صحابه ته نه لچ کې نه دا دلیل ده چې نه هغه حدیث منسوخ ده اوس که امام ناستی کولاړي قوم اور پسې موږ پولاړي باندې کې دا حدیث ده. سمیت انس بن مالک 90 ہجری کی وفات ہے یقول سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن فرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسنر غرزن وربما قال سفیان من فرس من و عن کے دا احتیاط کئی محدثین چہ من فرس نے ویلو کہ عن فرس نے ویلو فجحشا شقه الایمن نو داغ خی طرف سے کم دے ازخمی شو فدخلنا علیہ نعوده نمونگا اغلا لاړو درنا داغه عیادت هم کو فحضرت الصلاة نموز ٹائم راغے فصلى بنا قائدا وقعدنا ناغا پناست موز کو منگا مور پسے کے ناست وقال سفیان مرتا صلینا قعودا سفیان یو دلدام ویل چی منگ پناست منزو کو فلما قضى الصلاة کہ جاگا منز پورا کو نوے ویل انما جعل الامام لیوتم به
امام د دې لپاره مقرر کړی شوی دی چې د هغه اتباع وکړي شي. فاذا کبر فکبروا، کله چې هغه تکبیر وایي تاسو تکبیر وایئ. واذا رکع فرکعوا، چې کله هغه رکوع لاړ شي تاسو رکوع لاړ شئ. واذا رفع فرفعوا، او چې کله هغه پورته شي نو تاسو پورته شئ. دې کې ما نقطې ویلې چې امام سره به لمونځ نه کوي، امام پسې به کوي. زمونږ جماعت نه علاوه نور جماعتونه بیا وګوره چې څنګه امام لاس پرې مقتدیان هغه نه مخکې دي. دا تنبیه نه کوي خلک، وینه مني خلک څنګه نه مني، زمونږ دا نه مني دلته کې. زمونږ یو شاګرد هغه چې راغی ما ته یاره سر ډېر ښه ډسپلن دی ستاسو. مې ولې وره څوک ټیټېږي نه تر کې مې تا आवाज نه کړی نو مې په دې موږ له دارش نه کړی دی خلکو. داسې روز بنئ چې مونږ دې باندې زور نه اچو، وینا پکار ده. دین آسان چیز نه دی، د دې پرورش کول او بیا دا یو شان ته ټایټ ساتل دا ضروری خبره ده. دا ویل پکار دی، وینا کول پکار دی. دلته کې خلک وسی ستړي شم، ما ته څوک دی ډوډۍ خوړل نه ستړي کېږي، په ډوډۍ خوړلو نه ستړي کېږي، په دنیایي خبرو نه ستړي کېږي، خو دین په مسله ستړي کېږي. وایي دی کې څه دی؟ او چې کله موږ دا وایو چې کله ما یو نیکۍ ته خلق راوبلل او هغې خلکو په هغې عمل کړو، د هغې په عمل کې زما ثواب دی، نو ما له خو ثواب پکار دی. دې کې د ګناه څه شی دی؟ نو موږ هره دنیایي خبره کوو، لیکن د الله د دین خبره دا موږ ته ګرانه لګي. دا لګي تدریجن خلک تدریجن سم شي، ټایم اخلي. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. قال سفيان كذا جاء بيان معمر بمدا سے ویل. قلت نعم ما او قال لقد حفظ كذا قال الزهري ولك الحمد. زهري پکې ربنا ولك الحمد ویل. حفظت من شقه الأيمن. دا د حدیث الفاظ کې لږ اختلاف دی، هغه ذکر کړي چې من شقه الأيمن دی کې شقه الأيمن وي. فما خرجنا من عند الزهري قال ابن جريج وانا عنده فجحشا ساقه الأيمن. دیوی اصل کې داوا چې دا و جحشا ساقه الأيمن، روات دا غینا طرف ویلې. ساق منی ساق څه دوی پنډه، نو خې پنډه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی دا زخمی شوی و، او دا غینا بعض خلقو خې طرف ویلې بس ټیک ده. دیکھ ما صرف دا اختلاف ذکر کئی، خدای وی یحوی بالتکبیر حین یسجدو. نو دا دې چې سو ویل په دې کې اذا رکع فرکعوا فلان فلان، د دې ځای نه امام بخاری رحم الله اجمالی روایت نه چې کوم دی استدلال کوي. یقول قولی هذا استغفر الله.